Hello all. Wow, 여러분 this is like 안녕하세요. a little cozy group here, isn't it? 네, 굉장히 Um, 아담한 장소에 so, 따뜻하게 많은 분들을 you know, 모신 it's 것 funny. 같습니다. I mean, this is 네, 농담을 mostly 드렸는데요. young for any of us that 굉장히 are over 젊으신 35, right? 분들이 You 많이 know, 와주신 것 it 같아요. seems when we pick our 35세가 pictures, we 넘으시는 pick 분들이 많이 없으신 pictures 것 as 같은 we get 느낌이 들기도 younger and 하는데요. younger and younger. 더욱더 Feeling 저희가 like 50 젊어지고 myself now. 있는 느낌이 So, 아닌가 my name's 싶습니다. Rory, 네, and 저는 I 로리입니다. enjoy your city. I enjoy coming here. 서울에 I'm 오는 것을 from 너무나 Vancouver in 즐기고 Canada. 있습니다. 저는 캐나다의 And 밴쿠버 what my 출신입니다. job is I used 제가 to 하는 do a lot 일은 of games. 제가 And 과거에는 게임을 what 전문으로 we've got is we've 했었습니다. got a group that really kind 그런데 of takes 저희 that 조직 knowledge 내에 게임에 and we're really kind 관련된 of 지식을 driving 가져다가 real-time 3D 실시간 into 3D를 industry. 다양한 So I'll 산업에 spend 전파하는 a 역할을 couple 하는 minutes here talking 조직을 about how I 만들었습니다. think that applies. 그래서 그것이 And 어떻게 then 적용 during 가능한가를 today, 이번 there's some 발표를 brilliant 통해서 people 공유해 talking 드리도록 about that 하겠습니다. more in depth. 그리고 더욱더 심도 So, 있는 well, 발표를 오늘 하루 종일 들으실 수 있을 so when we think 겁니다. of this, we really 오늘 오신 think 것을 I kind of 환영드립니다. like this slide because it 네, really 제가 이 talks, it 슬라이드를 really 굉장히 talks to me about 좋아하는데요. the passion 실제로 저희가 that 가지고 all of us in 있는 Unity have 열정을 보여주는 about 숫자이기 driving 때문입니다. value, 유니티가 not only in 대단한 the 열정을 gaming 가지고 market, 게임의 but then how 시장뿐만이 can we 아니라 drive that even 다양한 산업 farther? And it 부분에서 really kind of 더욱더 comes 큰 down to 혁신을 this 만들어내고 idea 있습니다. of 결국 귀결되는 것은 핵심적인 we 이 take a game 아이디어라고 할 수가 engine 있는데요. 게임 엔진을 and then how do we 가져다가 then use that game engine 이것을 to kind of 적극적으로 활용을 apply it 하여서 beyond gaming? 게임 And it's 이외의 really this, 영역에 when we think of digital 적용을 twin. 하고 So I'm 있습니다. going to talk a 그 little bit 핵심 about digital 영역이 twin 바로 here for a 디지털 couple minutes. 트윈이고 제가 잠시 말씀을 And digital 드려보도록 twin isn't new. 하겠습니다. I mean, 디지털 트윈은 Korean 새로운 industry 것은 has been 아닙니다. driving digital twin probably 한국의 a 여러 lot longer than 산업도 Canada. We just got 캐나다보다도 mountains and 훨씬 더 bears and 빠른 I don't think we even have 오랜 any 기간 of these. 동안 활용을 해왔습니다. 캐나다에는 So when we 산과 think about 곰만 digital twin, 있어서 we've 산업이 really 그렇게 kind of been 발전하지 doing digital twin 못했는데요. for a long 이 time. 디지털 But there's 트윈이 굉장히 innovation in digital 오랫동안 twin. 진행이 되어 So we 왔는데 know that digital 여기에 twin, 대단한 when we 혁신이 look 진행이 at it, 되고 있습니다. is 디지털 2D. 트윈을 바라보게 Think of games 되면 in 2D. Games haven't been 과거에는 2D for a long time. 2D였습니다. They were 게임도 when I 굉장히 was doing 오랜 기간 games. 동안 They're around 2D였죠. 35, right? 제가 So 젊었을 때, as we 어렸을 때 kind of think 게임했을 of 때에는 3D가 evolving that 없었습니다. digital twin, 하지만 이렇게 how does 계속해서 real-time 진화해 3D help? 나가면서 And we're 디지털 going to 트윈이 spend some time 발전하면서 talking about that. But 실시간 first, when we 3D가 think, 어떻게 도움이 될 수 like kind of 있는가를 let's 생각하게 review kind of what 되었습니다. digital twin is. 그렇다면 디지털 트윈이 So digital 무엇인지를 twin 다시 for 한번 me is 생각을 really 해보도록 the 하겠습니다. virtualization 제가 of a 생각하는 process. 디지털 트윈은 So we think of 프로세스의 all of our 가상화입니다. industry. 저희 Doesn't 모든 matter if you're 산업들을 designing 생각해 a 보면 watch, doesn't matter if you're 시계를 designing a car 디자인하거나 or a 자동차를 TV, or 디자인하거나 you're TV를 a mall when 만들거나 you're shopping. By the way, I 아니면은 was late because I was 쇼핑몰이거나 shopping next door. Sorry about that. 제가 코엑스에서 쇼핑을 하느라고 조금 늦었는데요. When you think of that is when you 제가 bring 그런 data 부분들을 together, 생각을 해보면 결국 disparate 데이터를 모두 다 and you 모아서 combine 대단히 that is your 상이한 digital twin 흩어져 start, 있는 right? So 데이터를 it's this 모아서 idea 한 곳에 of getting 가지고 오는 것이 value out of 바로 our 디지털 process 트윈입니다. and being able to 저희의 see that in a 프로세스에서 different way. 더 큰 가치를 Once again, 이끌어내고 creative 그것을 and pretty 다양한 amazing 방식으로 at 조망할 수 있도록 하는 driving 것이죠. innovation in digital 특히 twin. 한국은 이 Whether 디지털 we look 트윈에서 at time 혁신을 series 이끌어내는데 graphs out of 큰 IoT 기여를 data 해왔습니다. on PLCs, 시계열 that's 그래프나 really kind of PLC나 been driving IoT나 that 이런 모든 innovation and 영역에서 value. 큰 When we think of, 혁신과 you know, 가치가 how can we 만들어졌었습니다. get more out of our 그렇다면 invested capital? We really 더 knew 많은 자산을 that 투자를 digital 하여서 twin 어떻게 was ROI를 낼 driving that. 것인가를 생각해 보면 So when 결국 we think 디지털 about real-time 트윈이 또 3D, 근본적인 it's really 원동력이 this 됩니다. idea 실시간 about taking 3D는 that data 이 데이터를 and then putting it 가져다가 into live. So 이것을 for me, that's the 라이브로 exciting 만드는 part. 것을 의미합니다. So 그것이 I 가장 think of it in 흥미진진한 three parts. 부분이죠. So first 세 it's 가지 live. 영역으로 So we 이루어져 had 있는데요. 첫 2D. 번째는 We have 라이브입니다. disparate 저희가 data. We have 2D가 있고 상이한 virtualization. 데이터가 But 있고 they're 또 all 가상화가 되어 disparate 있습니다. processes. 그런데 이것은 모두 다 각기 흩어져 Real-time 있는 3D, 상이한 and this is where the game 프로세스이죠. engines come in, is really 실시간 bringing 3D that 게임 together 엔진이 into 여기에 one 들어와서 이 live 모든 것들을 process. And I'll 하나의 talk a 라이브 little bit 프로세스로 about that. But 엮어내게 for 됩니다. me, it's 잠시 후에 real-time 말씀을 드릴 3D, 텐데요. bringing 이 more and more 실시간 data 3D를 together, 통해서 더 making 많은 it a 데이터를 narrative 가지고 in 오고 that 3D. 이 3D에서 And then being 나라티브를 able to push it 만들어내는 to 것이 input file. 핵심이고 I mean, I 이것을 think all of 저희의 us hate 폰으로 in a 휴대폰으로 또 company. 푸시를 I've had 해줍니다. companies where you have to have 저희 special 모두 다 devices. And they all 회사에서 seem to be 굉장히 very 과거에 expensive. 특별한 Wouldn't it be 장비를 nice if we could 사용을 just use a 해서 phone 고가의 for our 장비를 work? 구매를 I 해야만 mean, 특정 just almost 기능을 like 사용할 수 bring it into 있는 the 그런 office. 부분들이 있었었죠. So 과거에는요. when we 그런데 think about, 휴대폰만으로도 이런 뛰어난 영향을 사용할 수 it's funny, I 있다면 was 더욱더 looking at 좋겠죠. my timer and it's going down. That's so now 네, 지금 I
was like, "Oh my gosh, I've 내용을 been talking for an 말씀을 hour." 드리고 있는데요. So 제가 when we think of it, 시간을 빠르게 소진하고 있는 것 so we think, 같습니다. okay, real-time 3D, how does 실시간 that apply? 3D가 So 어떻게 how 적용이 do 될 we 수가 take it? Because 있을까요? all of us, when we look at our data 실제로 and we 저희가 look at our 데이터를 processes, they're 바라보면 또 very 프로세스를 disparate, 생각해 right? So 보면 they're 굉장히 quite complex. 상이합니다. 그리고 How do you 굉장히 복잡 possibly bring it 다단하죠. all together? 어떻게 Well, you 하면 don't. I 이것을 don't think 하나로 you do. 엮어낼 수가 있을까요? I 굉장히 think 어려운 what you do, 일입니다. and 완벽하게 take 한다는 liberty 것이 on the 거의 PLM. So that's a 불가능합니다. product 그래서 lifecycle PLM, management. 제품 생애주기 So, but I'm 관리와 up 한번 here, so 비교를 I get to take liberty. 해보겠습니다. But I think of it as when we right from 저희가 ideation of anything, 차관 and it could be a 단계에서부터 factory, 생각을 할 could 수가 be a watch, 있겠습니다. could be a 뭐 shoe, 시계를 만들거나 could 신발을 be a mall 디자인하거나 in construction. 공장을 And we 만들거나 put 아니면 that through the 쇼핑몰을 process 건축하는 것이 all the 다 way to the 포함되죠. end point. 근데 이 That 프로세스를 endpoint could be 종착점까지, consumers. 엔드포인트까지 모두 다 It's 이끌어내 one 보면 pipeline. 결국 And the challenge 소비자에게 that we have in 전달하는 이 industry is 종착점까지 there's 하나의 multiple 파이프라인으로 pipelines. 연결이 되어 We 있습니다. have to redo 근데 that 이 중간에 asset. 계속 I did 들어오는 visual effects 파이프라인이 for a 있는 long time. 것이죠. And the 우리 flame 저희가 for 시각 that 효과를 movie, 굉장히 when marketing 오랫동안 wanted to use that 해왔고요. flame, 그리고 they usually didn't have 플레임을 access to 사용을 that model. 하여서 They had to 마케팅을 하고자 recreate that 했는데 이 model in some 모델이 cases 없었기 for hundreds 때문에 of thousands of dollars. 수백만 달러를 We see that 들여서 all the time in 수십만 our 달러를 process. 들여서 So it's really 모델을 this 새로이 idea of 만들어냈어야만 starting to 했습니다. take chunks, 그런데 taking 그런 that data and 부분들을 이 allowing that 데이터들을 가져다가 real-time asset 실시간으로 to be 하나의 live through the 에셋으로 whole 만들어서 process. 전체 프로세스에서 So then you think, 라이브로 okay, how do we 진행될 do 수 that? 있도록 엮어내는 것이죠. 근데 이것을 Well, 어떻게 해낼 수 we start 있을까요? right at the basic. It's the 기초부터 data. 시작을 합니다. Most of our 결국 data 출발점은 is 데이터이죠. really 거의 대부분의 it's kind of like 데이터는 정리가 안 closets, 되어 right? 있습니다. Trying to find something in 저희 your closet. You've 옷장소처럼 got 옷을 tons of 하나 closets. How do you 찾아내려면 find 막 it? And 뒤집어야 that's really 되는 the data. Data in our 그런 industry 상태가 can 데이터의 be 상태입니다. disparate. It 산업 can be 내의 timing 데이터는 wrong. 서로 It's 상이하고 all 그리고 over the place. 시간도 And so 다르게 the first 잡혀 trick 있고 is really 저장되어 있는 bringing 곳도 that 마구 data. And 흩어져 that data, 있습니다. 그래서 핵심은 in 이 this case, in 데이터를 a sense, 하나로 from the 취합해 watch 놔야만 on the 합니다. screen, 스크린에서 is really the 보시는 parts that make up 시계처럼 watches, 결국 그 right? How 시계를 do we 구성하는 have 모든 how do we see 부품들이 that 쭉 나와 model? 있어야 How do 되죠. we 이 inventory 모듈을 that model? 어떻게 And how do 보며 we bring that 어떻게 model together 인벤토리를 into that 만들며 process? 이 Once we 프로세스에 have 이 that, we can 모델을 bring 어떻게 more and more of that together, 녹여내는가라는 and we end 것이 up 핵심인 being 것입니다. a 더 connected 많은 twin, right? So, 데이터를 넣게 right, so 되면은 we 결국 have 잘 we move 연결된 from a single 디지털 트윈이 process 나옵니다. on, say, a watch or a tractor or a 시계에서 car 혹은 to suddenly 트랙터나 now we've got an 자동차의 HMI. We're in the 단일 design 트랙터, process. 단일 It's all one 프로세스에서 process. And we can 혹은 see it in the HMI를 slot, right? 만든다든지 뭔가를 In a 디자인하는 factory, we're 전체 not only 프로세스 walking around that 결국은 factory. 하나로 There's a 엮어지는 valve 파이프라인인 broken. 겁니다. Your factories are 만약에 really big. 공장을 걸어 So how do 다닌다라고 you find that 해보겠습니다. broken valve? 파이프가 Well, 혹은 it's 밸브가 all 어딘가에 live, so I've got 고장이 a 나 wave finder, 있다라고 했을 right? 때 So I 어떻게 can 찾아낼 actually 수가 go, and then when I 있을까요? bring to, 라이브 I'm at that 실시간 broken 대기이기 valve, 때문에 my phone 이 will actually show me 데이터를 how to fix it. 가져다가 What's 어디에 wrong with it? 고장난 What's the 밸브가 model? 있는지를 So it's 파악을 all 할 수가 connected 있고 together. Then 어떤 eventually we get, 장비이며 and 어떻게 you're going to 고칠 hear 수가 in a 있는지를 couple minutes some 실시간으로 pretty 이 모델을 amazing things 기반으로 on 해서 AI 디지털 that Unity 트윈에서 is 모두 doing. 다 But to 알려줄 really 수가 get 있는 into 것이죠. this idea then of 이런 simulate. AI로 또 What is the 가능한 그리고 optimization and 시뮬레이션이 simulation? 가능한 You can't really do 최적화가 that until you 가능한 kind of 모든 have the 것들이 first 유니티로 이루어질 수가 있는 겁니다. So these 근데 are just 이것은 examples 정적인 2D of what we're 데이터로는 doing and what we 불가능하죠. think 실시간 about 3D가 when we think 있어야만 of 합니다. kind of 이 real-time 슬라이드에서는 in 실시간으로 industry. 다양한 산업에서 활용되는 사례들을 예시를 So 보여드리고 있습니다. one of the things that I think about is so we 제가 have a 중요하게 group 생각하고 and 있는 we have a 요소 중에 global group 하나는 저희가 이제 that 조직 is 내에서 developing. So what we do 그룹이 is we 있고 develop 글로벌 my team 그룹이 develops 있습니다. these 저희 repeatable 팀에서는 solutions. 뭔가 We're doing it kind 반복 of 재현 all over 가능한 the world. 솔루션을 개발을 합니다. What's 이것을 exciting 전 for me 세계에서 is the 진행을 하고 growth in 있는데요. APAC and the growth 특히 in 제가 Korea. The 인상 깊게 innovation that 느끼는 comes 부분은 out of 한국과 아태 Korea 지역 is 내에서의 amazing. We're 성장입니다. far ahead. 특히 And 한국은 really 혁신의 what I 속도가 do is I 대단히 get very 빠르고 excited 그리고 about how quickly you will grasp 대단히 the idea of 빠르게 real-time 새로운 3D. So 아이디어를 we're pretty 포착을 excited 하고 to 실시간 grow 3D를 with you and 적극적으로 really 수용을 start to 하고 bring out 계십니다. some of these ideas. 그래서 한국과 함께 협력을 해서 이런 아이디어를 더욱더 고도화시키고자 합니다. Sorry, one last slide there. 네, 슬라이드가 한 장 더 남아 So luckily I 있는데요. kind of rushed through this one. 네, 제가 조금 But 빠르게 I'm sure 말씀을 there's other 드리기는 people that 했습니다만 want that should be long, so we 더욱더 will all 상세한 come together 내용을 right into 오늘의 one single 다양한 thing. So 발표에서 for me, I 들어보실 wanted 수가 to, 있을 겁니다. thank you for having me
Thank you for 오늘 저를 listening. I 초청해 hope you 주셔서 have a 감사드리고요. great 경청해 day 주셔서 today 감사합니다. in all the 오늘 different presentations. 저희의 서밋을 잘 Either 즐겨주시기 fortunately or 바랍니다. unfortunately, you'll see me a few times. 제가 또 몇 번 다시 And so 등단을 we're talking 해서 about some 발표를 different 드리게 될 things. 것입니다. But 여러 right now, what 주제 I'd 또 love to 소개가 do 될 is 텐데요. introduce two leading companies that are playing a pioneering 지금 제가 할 role in the 일은 market. So 시장 thank you 내에서 very much. 선도적인 역할을 해주고 계신 두 곳의 고객사를 소개하는 것입니다. 감사합니다. 반갑습니다. 먼저 이런 멋진 자리에 초대해 준 유니티에 감사 인사를 드리겠습니다. 저는 LG U+에서 근무하고 있고요. 메타버스를 포함한 웹3 관련된 비즈니스 디벨롭을 맡고 있습니다. 제가 오늘 여러분께 말씀드리고 싶은 것은 유니티와 기술 파트너십을 맺고 유니티의 리얼타임 3D 엔진 기반으로 공간을 디지털화를 통해서 공간 확장이라는 새로운 디지털 경험을 시도하기 위해서 저희가 여러 가지 테스트하고 있는 것들을 유스 케이스를 좀 공유해 드리고자 합니다. 사실 유니티하고의 기술 협력은 2019년으로 거슬러 올라갑니다. 2019년 당시 세계 최초 5G 상용화와 함께 그에 걸맞는 새로운 고객 경험을 시장에 제시하고 싶었습니다. 아시다시피 통신 인프라의 발전은 새로운 서비스의 출현과 다양한 비즈니스의 기회들을 창출해냈습니다. 3G와 LTE를 통해서 모바일 인터넷의 대중화와 그리고 고용량 멀티미디어 콘텐츠를 스트리밍으로 제공할 수 있는 환경이 제공되면서 다양한 서비스들이 출현되었고 이에 따른 비즈니스 기회들도 많이 창출되었습니다. 5G 상용화는 무거웠던 3D 콘텐츠를 스트리밍으로 제공할 수 있는 인프라 환경이 제공됨으로써 저희는 공간을 디지털화를 통해서 새로운 비즈니스 기회가 열릴 것으로 봤고 LG U+도 2019년 XR의 시작을 알렸습니다. 서비스 구현을 위해서는 유니티와의 기술 협력은 필수적이었습니다. 이를 통해서 저희는 가상으로 고객들이 좋아하는 스타들과 1인칭 시점으로 데이트할 수 있는 경험을 제공할 수 있었고 그리고 볼륨 매트릭 컨텐츠 제작 기술과 융합을 해서 내 방에서 좋아하는 K-팝 아티스트를 360도로 돌려가면서 퍼포먼스를 감상할 수 있는 새로운 미디어 시청 경험을 고객들한테 제시할 수 있었습니다. 또한 아이들한테는 상상력을 자극하면서 생생한 책 읽기의 경험들을 제공할 수 있었습니다. 공간의 디지털화는 메타버스로 진화하고 있습니다. 공간이라는 것은 여러 사람을 모이게 한다는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 메타버스에서는 다양한 사람들이 모이게 되고 거기에서 소통을 하게 되고 함께 일하게 되고 함께 학습할 수 있는 고객들이 세상을 경험하는 새로운 방식을 제시할 수 있는 잠재력을 갖고 있다고 보고 있습니다. LG U+는 유니티의 리얼타임 3D 엔진 기반으로 공간을 디지털화해서 공간 확장이라는 가치를 활용해서 고객들이 일상생활에서 자주 쓰는 인터랙티브한 라이프 스타일 플랫폼을 만들고자 합니다. 그 일환으로 저희가 업무용 메타버스인 메타슬랩과 그리고 체험학습용 키즈용 체험학습용 메타버스인 키스토피아를 시장에 공개했고 지금 마켓 테스트를 진행하고 있습니다. U+는 성공하는 서비스를 만들기 위해서 애자일 방법론을 채택했는데요. 저희가 빠르게 가설 기반으로 시제품을 만들고 그 시제품을 고객들한테 테스트를 받고 그 피드백을 기반으로 프로덕트를 업그레이드하는 전략을 구사하고 있습니다. 이런 전략을 구사하는 데 있어서 부족한 개발자를 채용한다든가 사내 교육 프로그램을 운영한다든가 그리고 외부 개발자를 발굴하는 데 있어서 유니티와의 기술 협력은 매우 유효하게 작동했습니다. 그럼 저희가 실험하고 있는 유스 케이스에 대해서 영상과 함께 소개해드리도록 하겠습니다. 첫 번째 유스 케이스입니다. 같은 공간에서 함께 일한다는 것은 매우 긍정적이죠. 소속감도 생기고 그리고 구성원들하고 소통의 제약도 없다 보니까 생산성도 높아지죠. 그래서 저희는 이런 코프레전스의 가치를 기반으로 세 가지 가설을 검증하고 싶었습니다. 첫 번째 가설은 그냥 요즘 많이 쓰고 있는 기존 2D 화상 서비스 대비 이게 확실히 뾰족하게 차별화가 있을 것인가.
두 번째는 물리적인 사무실 환경처럼 구성원들이 함께 일한다는 느낌을 진짜 받고 소통의 빈도도 올라갈 것인가. 그리고 세 번째는 엔데믹으로 전환되었기 때문에 이게 온오프 믹스를 하이브리드 형태로 제공했을 때 이게 확실히 고객들도 서비스의 유효성을 느낄 수 있을까? 이 실험을 가설을 한번 검증하고 싶었습니다. 고객의 반응은 매우 긍정적입니다. 오프라인에서의 미팅은 매우 수직적이고 경직된 분위기입니다. 오늘도 약간 그런 분위기가 있는데요. 이 메타슬랩에서의 타운홀 미팅은 매우 수평적인 분위기를 조성하면서 분위기가 아주 캐주얼한 분위기를 연출하는 효과가 있습니다. 또한 아바타로 구성원들과 같은 공간에 있다는 착각을 들면서 현실감이 있다는 것들에 대한 고객 반응들이 있었고요. 그리고 이전에 온오프라인 믹스 행사를 보게 되면 온라인으로 참여한 사람들은 거의 소외감을 많이 느낍니다. 그런데 메타슬립에서의 하이브리드의 형태의 타운홀에 참여하신 분들은 전혀 소외감 없이 행사에 참여한 것 같은 느낌을 받았다고 합니다. 저희는 가상에서의 인터랙션 말고 현실과 가상 간의 인터랙션도 좀 확장하고 싶은 욕심이 생겼습니다. 그래서 발표자와 청중 간의 인터랙티브에 초점을 맞췄습니다. 그래서 발표자는 별도의 조작 없이 본인의 노트북의 웹캠을 기반으로 본인 발표자의 표정과 제스처를 그대로 아바타에 투영을 해서 청중들한테 전달을 하고 청중들의 반응들을 한 화면에서 볼 수 있도록 저희가 이런 서비스를 구현해서 실험을 하고 있습니다. 기술 완성도를 좀 높여서 메타슬랩 타운홀에 적용할 계획입니다. 세 번째는 AI 기술을 접목한 사례입니다. 영상 한번 보시죠. Welcome to Kidstopia. Who are you? I'm a pocket bear named Yuppie. What can you do for me? I can show you all the fun places to visit in Kidstopia. It's a great way to learn new words and have a blast at the same time. How old are you? I'm not sure how old I am, but I feel like a kid forever. How do you feel today? What? I'm feeling super surprised today. 영상에서 봤다시피 생성형 AI를 AI 캐릭터에 몰려서 페르소나를 설정할 수 있었어요. 그래서 키즈토피아에서 키즈토피아의 투어 가이드 역할을 할 수도 있고 영어 선생님이 역할을 하게 됩니다. 고객 반응은 당연히 좋겠죠. 영어 학원에서 추천해서 설치를 했는데 너무 유효해서 둘째 아들도 쓰게 한다는 고객 반응과 고2 학생이 동생이 쓰는 걸 보고 학교에서 영어 스피킹 테스트를 하는데 이걸 통해서 스피킹 테스트에서 굉장히 유효했다는 거, 그리고 그 영어 유치원을 보내는 학부모님이었는데요. 집에 갔을 때는 한국말만 쓰게 되는데 이걸 영어 모드로 전환해서 영어를 쓸 수 있는 기회를 줄 수 있어서 굉장히 유용했다는 고객 반응들을 이뤘습니다. 두 번째는 마지막 유스 케이스인데요. 저희는 친구들과 함께 놀면서 학습하는 경험들을 제공하고 싶었습니다. 그래서 키즈토피아에서 보게 되면 친구들을 만나게 되고, 그리고 낚시 체험도 할 수 있으며, 그리고 낚시 체험에 따라 도감도 얻고 가고 싶어하는 동물원도 가고, 그리고 공룡 월드도 가서 공룡도 체험할 수 있는, 단순히 공룡을 보는 것이 아니라 관련 정보도 얻고 퀴즈도 풀어서 보상을 받는 형태의 게임피케이션 기능도 넣어놨습니다. 아이들이 또 무척 좋아하는 아바타 꾸미기 기능도 저희가 구현을 해놨습니다. 저희가 알파 세대를 타겟한 이유는 알파 세대는 메타버스 공간 안에서 친구들을 만나는 걸 굉장히 익숙해하고 자연스럽게 생각합니다. 저희가 생각하기에는 메타버스의 진가는 알파 세대 이후에서 올 것이라고 확신을 가지고 있습니다. 또한 현장 체험 학습은 부모님들이 아이들한테 제공하고 싶은 좋은 교육 방식인데요. 현실에서는 좀 시간을 내서 거기를 가야 하고 막상 갔더니 또 줄도 많이 서야 하는 그러한 현실에서의 페인 포인트도 이 가상 체험을 통해서 해결하고 싶어 하는 저희 해결하고 싶은 마음도 있었습니다. 물론 고객 반응도 매우 긍정적입니다. 아이가 무해하게 즐길 수 있는 앱이어서 굉장히 좋다라는 반응과, 그리고 게임도 하면서 공부도 돼서 도움이 많이 된다는 얘기와, 아이들 등 유치원 교사님들이
굉장히 키즈 앱 중에는 가장 좋다라는 반응들을 주었습니다. 국내 오픈 베타를 통해서 지금 싱가포르, 필리핀, 싱가포르, 말레이시아, 브루나이에서 4개국의 동남아시아의 오픈 베타를 지금 진행하고 있습니다. 직접 안드로이드 앱에서 다운받거나 아이폰에서 다운받아서 체험할 수가 있습니다. 끝으로 저희는 고객 경험 혁신을 위해서 유니티의 3D 엔진 기반뿐만 아니라 생성형 AI 기술 그리고 웹3 테크를 접목을 해서 계속적인 실험들을 할 예정입니다. 다시 한번 이 멋진 자리를 초대해 준 유니티에 감사드리며 경청해 주셔서 감사합니다. Good morning. My name 안녕하세요. is Joseph John. 저는 현대자동차그룹 싱가포르 혁신센터 줄여서 HGM6의 정홍범 대표입니다. 먼저 한국에서 처음으로 열리는 유니티 에이펙 인더스트리 서밋이라는 뜻깊은 자리에 기조연설자로 초청해 주셔서 감사합니다. HMGX는 현대차 그룹의 최초의 글로벌 혁신 기지이자 테스트베드입니다. 이곳에서는 첨단 기술 혁신을 달성하고 제조, 판매, 고객 경험을 아우르는 전 밸류 체인에서의 미래 모빌리티 패러다임 전환을 실현하기 위한 많은 노력이 이루어지고 있습니다. HMGX는 새로운 비즈니스 모델을 개발하고 개인화된 모빌리티를 제공하며 지능형 제조 플랫폼에 대한 R&D와 실증을 진행하고 있습니다. 이를 위해 첨단 스마트 기술인 AI, 메타버스, 디지털 트윈, 로봇 등을 활용하고 있습니다. 이렇게 달성된 혁신을 통해 저희는 미래를 위한 지능형 제조 플랫폼을 구축하고 모빌리티 솔루션의 최적화 및 차별화를 바탕으로 궁극적으로 고객 가치를 향상시키고 있습니다. HMGX는 2022년 초 산업용 메타버스 기술 분야의 선두주자인 유니티와 전략적 파트너십을 체결했습니다. 양사는 다양한 이니셔티브 아래 가상현실과 현실 세계를 동기화하는 메타 팩토리 기반의 자율 생산 운영을 목표로 협업하고 있습니다. 양사의 파트너십은 단순히 3D 버추얼 팩토리 구축을 위한 솔루션의 제공에서 그치는 것이 아닙니다. HMGX는 유니티와 함께 자동차 분야와 산업용 메타버스 기술의 시너지를 창출해서 제조 혁신의 게임 체인저로 성장하려는 비전을 가지고 있습니다. 오늘날 자동차 산업은 빠르고 심오한 변화에 직면해 있습니다. 기업들이 겪고 있는 중요한 도전 과제에는 공유 경제로 인한 수요의 감소, 전동화로 인한 진입 장벽의 저하, 개인 맞춤형 생산에 대한 수요로 인해 점차 복잡해지고 있는 제조 공정 등의 문제가 포함되어 있습니다. 이러한 변화 속에서 고객이 원하는 다양한 스마트 모빌리티를 적기에 제공하여 미래의 스마트 모빌리티 솔루션 리더로 성장하기 위해서는 복잡성 증가에 실시간으로 유연하게 대응할 수 있는 메타 팩토리를 구축하여 실제 공장 운영을 고도화하고 효율성을 극대화함으로써 고객 중심의 스마트 제조로 전환해야만 합니다. 이러한 과제를 선제적으로 해결하기 위해 HMGX는 메타 팩토리 기반의 첨단 제조 혁신을 위한 3단계의 로드맵을 수립했습니다. 첫 번째 단계는 시각과 비주얼라이제이션과 분석입니다. 이 단계에서는 생산 현장에서 생성되는
운영 데이터를 3D 가상 공장과의 데이터 연결을 통해 직관적으로 또 실시간으로 모니터링합니다. 또한 과거 데이터를 수집하고 분석해서 최적의 운영 조건이 무엇인지 도출합니다. 다음 단계는 시뮬레이션과 최적화 단계입니다. 이 단계에서는 첫 번째 단계의 가상 환경과 시뮬레이터를 연결하고 완전히 통합해서 미래의 가장 최적화된 생산 조건을 미리 예측하고 평가합니다. 마지막 단계는 자동화 및 오케스트레이션입니다. 이 단계에서는 데이터가 실시간으로 동기화되는 가운데 가상 환경에서 최적의 생산 조건에 대한 자율적인 의사결정과 제어가 수행됩니다. 각 생산 단계는 AR과 VR을 이용해서 생산에 필요한 시스템 정보와 상호작용합니다. 그리고 모든 로봇은 최적화된 방식으로 중앙에서 제어됩니다. 이 로드맵을 통해 당사는 메타버스 기반의 디지털 가상 공장인 메타팩토리를 성공적으로 구축하여 향후 스마트 팩토리의 운영을 고도화해 나갈 계획입니다. 현재 HMGX와 유니티는 성공적으로 3D 가상 공장을 구축하고 생산 설비를 실시간으로 동기화하는 과정의 첫 단계를 완료했습니다. 이는 최근 유사한 노력이 진행되어 왔던 자동차 업계에서 주목할 만한 성과입니다. 수많은 기술적인 난관이 있었지만 유니티와 적극적이고 지속적으로 소통하고 유니티의 헌신적인 지원을 받으며 극복할 수 있었습니다. 싱가포르와 밴쿠버에서 진행된 1년의 워크숍도 많은 도움이 되었습니다. 이러한 초기 결과물들은 3D 가상 환경을 통해 HMGX의 디지털 컨트롤 센터, 줄여서 DCC에서 실시간으로 계속 모니터링 되고 있습니다. 또한 다양한 UX와 UI를 성공적으로 활용하며 생산 최적화를 위한 인사이트를 도출하고 있습니다. HMGX는 향후 이 성과를 발전시켜 데이터가 주도하는 자율 생산이라는 미래의 메타 팩토리를 위한 가장 중요한 목표를 달성할 것입니다. 그 일환으로 3D 통합 시뮬레이션 환경을 구축하고 최적의 생산 운영 조건을 가상에서 실시간으로 평가하고 도출할 계획입니다. 이를 통해 가까운 미래에는 가상 공장에서 모니터링되는 문제들을 원격으로 그리고 선제적으로 예측하고 진단할 것입니다. 또한 여러 차종을 동시에 생산하는 시나리오에서 가상 시뮬레이션을 통해 이동식 로봇의 이동 경로와 조립용 로봇의 동작을 실시간으로 최적화해서 제어할 수 있을 것으로 예상합니다. 다양한 시뮬레이션 유즈 케이스를 통해 생산성 향상과 운영비 최적화라는 비즈니스에 대한 유의미한 기여를 할 수 있을 것으로 기대합니다. 이를 위해 유니티와 다양한 도전을 통해 성장해 나갈 것입니다. 그리고 이러한 마일스톤을 달성함으로써 궁극적으로는 메타팩토리 기반의 자율 생산 운영을 실현할 수 있을 것이라 믿습니다. 혁신은 기다리는 자가 아니라 끊임없이 도전하는 자에게 찾아오는 것이라고 생각합니다. 유니티와 HMGX가 공감하는 미래 제조 혁신의 비전을 위해 앞으로의 도전을 적극적으로 수행해 나가겠습니다. 미래의 과제를 함께 능동적으로 해결해서 세계 최고의 메타팩토리를 구축하겠습니다. 이를 통해 궁극적으로 고객 중심의 제조 밸류체인 혁신을 달성할 수 있을 것이라 믿습니다. 우리가 함께 개척해 나갈 미래를 기대하겠습니다. 감사합니다.
여러분 안녕하세요. 저는 니코라고 합니다. 유니티의 AI 리서치 디렉터로 일을 하고 있습니다. 지금까지 머신러닝 연구와 애플리케이션 개발을 15년간 해왔고요. 특히 지난 18개월간은 생성형 AI에 대한 연구에 집중했습니다. 오늘은 여러분께 유니티가 어떻게 AI를 통해 크리에이터의 잠재성 실현을 지원하고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 유니티는 AI라는 무기를 손에 쥔 크리에이터들이 발휘할 무한한 잠재성을 믿습니다. 크리에이터가 더 많아질수록 세상은 더 매력적인 곳이 될 것이라 믿기 때문입니다. 이미 유니티 에디터와 엔진으로 수백만 명의 크리에이터들이 그들의 비전에 생명을 불어넣고 수십억 명의 유저들이 그 비전을 즐기고 있습니다. 게임에서 항공우주, 헬스케어, 자동차를 넘어서 유니티는 크리에이터들이 인터랙티브하고 몰입감 있는 경험을 만들고 실행하고 확대하는 개발 라이프 사이클 전반에 걸쳐서 그들을 지원하는 가장 선도적이고 포괄적인 플랫폼입니다. AI는 인더스트리, 산업 분야의 개발자들이 그들의 비전을 완전히 통제하면서도 생산성과 창의성을 개선할 수 있게 해줍니다. 또한 새로운 가능성을 실현할 수 있게 해주기도 합니다. 저희가 제공하는 경험과 고객이 상호작용하는 방식을 런타임에 AI 모델을 직접 적용해서 탈바꿈해주기도 하고 그 결과 컨텐츠가 유저에게 새롭게 반응하도록 만들기도 합니다. 여기 몇 가지 사례가 있는데요. 첫 번째는 에셋 생성입니다. 생성 단계에서 AI를 활용해서 2D, 3D 에셋, 사운드, 시뮬레이션 로직, 시뮬레이션 코드, 파티클 효과 외에도 여러 가지 컨텐츠를 생성할 수 있습니다. 런타임에서는 AI를 사용해서 디지털 아바타와의 새로운 인터랙션을 구현할 수 있습니다. 자연스럽게 여러분의 제품, 건물, 시뮬레이션에 대한 대화가 가능해집니다. 컴퓨터 비전 모델은 수년간 점진적으로 발전해 왔습니다. 이를 유니티 런타임에 통합하면 혼합 현실 애플리케이션이 현실에서의 피드백을 보다 효과적으로 반영할 수 있습니다. 이를 넘어서 제 발표에서 가장 중요한 교훈은 바로 이 장표에 나와 있습니다. 산업 분야나 다른 실시간 3D 경험에 있어서 모든 제품, 모든 시스템, 모든 오브젝트, 모든 머티리얼, 모든 쉐이더, 모든 순간, 모든 픽셀, 모든 것이 생성되는 그 과정에서 AI에 의해 영향을 받을 것이란 점입니다. 그 어떤 창작용 툴이나 워크플로우도 AI 시스템에 의해 근본적으로 바뀌지 않는 것은 없을 것입니다. 텍스트나 음향 효과를 편집하던 터레인을 깔던 AI는 워크플로우에 깊숙이 침투해 있을 것입니다. 비슷한 의미로 모든 제품, 시스템, 오브젝트, 머티리얼, 쉐이더, 픽셀은 디바이스로 출력이 되는 그 순간에 AI에 의해 영향을 받을 것입니다. 런타임에서도요, 즉 디바이스에서 실행되는 시점에서도 AI의 영향을 받는 것입니다. 엔진에서 실행되는 모든 프레임이 영향을 받을 것입니다. 때로는 전체 화면 수준에서도요. 가끔 게임 개발자들이 예를 들어 신경망을 사용해서 낮, 밤 사이클을 실행하는 쪽과 일일이 조명과 에셋을 작업해야 하는 쪽에 대해서 얘기를 하기도 합니다. 또는 오브젝트 수준에서도 그런데요. AI로 구동되는 디지털 아바타가 유저의 행동에 실시간으로 대응하는 예시도 생각해 볼 수 있습니다. 그래서 유니티는 각 단계에서 사용될 수 있는 2개의 혁신적인 플랫폼을 올해 초여름에 출시했습니다. 유니티 뮤즈는 생성 단계를 위한 AI 플랫폼이고요. 유니티 센티스는 런타임을 위한 AI 플랫폼입니다. 유니티가 생각하는 AI에 대한 비전은 크리에이터들이 유니티 생태계를 누비는 과정에서 언제든지 손쉽게 AI를 사용할 수 있어야 한다는 것입니다. 뮤즈부터 알아보겠습니다. 유니티 뮤즈는 실시간 2D 및 3D 컨텐츠가 게임, 앱, 디지털 트윈 등을 위해 생성되는 과정을 가속화해주는 AI 솔루션입니다. 유니티 에디터와 웹과 인터랙션이 가능한 툴로 구성되어 있어 개발자들이 보다 빠르게 워크플로우에 대한 차질 없이 에셋을 생성할 수 있게 됩니다. 이와 함께 뮤즈 챗도 출시했는데요. 잠시 후에 보여드릴 예정입니다. 그리고 향후에 2개의 세션이 뮤즈 생태계에 대해서 마련이 되어 있습니다. 그 전에 짧은 동영상을 통해 저희가 뮤즈를 위해 작업하고 있는 구성 요소들을 보시겠습니다. 영상을 보시면 뮤즈가 디지털 콘텐츠 생성의 판도를 완전히 바꿔놓는 게임 체인저가 될 것이란 사실이 체감될 것입니다.
이 툴들은 게임에서만 사용 가능한 것이 아닙니다. 아파트 뷰어의 조명을 조절하고 항해 시뮬레이터에서 파도를 구현하고 정적 에셋을 인터랙티브하게 만들 수도 있습니다. 뮤즈로 모든 것이 가능합니다. 유니티는 크리에이터가 보다 빠르게 더 많은 일을 보다 효율적으로 할 수 있게 지원하고 있습니다. 다음으로 유니티 센티스에 대해 알아보겠습니다. 역시 기대가 큰 이니셔티브인데요. 센티스는 교차 플랫폼 추론 엔진으로 그 어떤 유니티 프로젝트에도 AI를 적용할 수 있도록 해줍니다. 쉽게 설명을 하자면 센티스는 크리에이터들이 가장 인터랙티브하고 다이내믹한 경험을 구현하는 데 있어 호환성, 클라우드 컴퓨트 비용, 지연 등의 문제에서 벗어나게 해줍니다. 유니티의 모든 경험과 함께 출하되는 유니티의 소프트웨어 라이브러리라고 생각하시면 됩니다. 현재 전 세계 40억여 개 디바이스에 출하가 되었고요. 디바이스 상에서 AI 모델의 쿼리를 보낼 수 있어서 비용, 지연, 그리고 물론 개인정보 보호 문제도 크게 개선됩니다. 센티스를 통해 저희는 AI 개발자들이 있는 곳, 그리고 일하는 곳까지 도달할 수 있습니다. 유저들은 계속해서 신경망을 설계하고 훈련시키는데 텐서플로우나 파이토지 같은 일반적인 프레임워크를 사용하고 있고 그 외 신경망 에셋을 저희 업계 표준인 ONX 파일 포맷으로 임포트합니다. 센티스는 네트워크 아키텍처와 가중치를 가져다가 플랫폼 특화된 트랜스파일러를 사용해서 신경망이 실행되어야 하는 디바이스에 따라 특정한 런타임을 타겟팅해줍니다. 기술적인 내용인데요. 다시 말해서 내가 목표로 하고 있는 하드웨어가 무엇이든 상관없이 그리고 앱을 시중 모든 플랫폼에 배포한다 하더라도 센티스를 이용하면 로우 레벨 딥 러닝 코드와 오퍼레이터를 최적화할 걱정이 없이 신경망을 구동할 수 있다는 이야기입니다. 결국 AI를 실시간 3D 애플리케이션에 통합하는 과정이 훨씬 간소화되고 간편해집니다. 생각해보세요. 이렇게 되면 크리에이터들은 유니티 프로젝트에서 직접 AI를 훈련시키거나 AI 기능을 임포트할 수 있습니다. 실시간 스타일 전송이든 오브젝트 탐지 또는 VR에서 글씨를 쓰는 과정을 인식하는 것이든 모든 것이 가능해집니다. 좀 더 와닿을 수 있도록 제가 아주 좋아하는 사례를 보여드리겠습니다. 저희 팀이 프로페셔널 아티스트리 팀과 협업해서 3D 경험에 지각을 할 수 있도록 생명을 불어넣은 Orb라는 사례입니다. Hello there. Greetings. What's your name? My name is Orb. I'm an extraterrestrial visitor who has come to Earth to study and understand humans. What hairstyles would you choose if you had hair? If I had hair, I would probably go for a messy bun or ponytail. I like how they look on other people and I think they're easy to maintain. What's the secret to life? The secret to life is to find something you love to do and do it every day. 멋지죠? 그래서 오rb는 웬만한 트리플 A 캐릭터보다도 훨씬 낫고요. AI가 동적으로 구현하고 있기 때문입니다. 여기서 미리 스크립트로 작성된 건 하나도 없습니다. 애니메이션, 대화 등 모든 것이 기기에서 바로 생성돼서 GPU 하나로 30fps로 실행된 것입니다. 여러분께서도 사용해 보실 수가 있습니다. 그리고 가서 어떤 대화든 가능합니다. 극단적으로 나아가서 여러분이 다음번에 온라인 이벤트를 진정할 때 에일리언을 구현할 수도 있겠지만 대신 좀 더 설득력 있는 인간 디지털 어시스턴트를 구현하면서 여러분의 언어 모델로 훈련시킨 후에 고객들이 신제품에 대해 묻는 질문에 답할 수 있도록 할 수도 있습니다. 짧은 발표를 이 말로 마무리 짓고 싶습니다. 트랙 1에서 좀 더 자세히 말씀을 드리겠지만요. 우리는 창의성의 황금 시대에 살고 있습니다. A가 창의력이 필요한 일자리를 빼앗아가진 않겠지만 분명히 바꿔놓긴 할 것입니다. 우리가 일하고 쇼핑하고 사람들을 만나고 의사결정을 내리는 방식을 바꿔놓을 것입니다. 크리에이터들에게는 창작하는 방식이 달라지고 보다 쉽게 더 우수한 3D 경험에 접근할 수 있다는 얘기입니다. AI는 미래의 모든 곳에 존재하며 AI가 없었다면 평범했을 컨텐츠의 퀄리티를 향상시키고 반복 업무를 자동화해 줄 것입니다. 결국 생산성이 증가하고 크리에이터들이 선보이는 결과물의 품질이 향상될 것입니다. 굉장히 기대가 큽니다. 이렇게 유니티가 AI에 관련해서 어떤 일을 하고 있는지 그리고 몇 가지 산업 분야에 대해서 말씀을 드렸습니다.
그리고 트랙 1에 저와 마티나가 관련된 보다 심층적인 내용을 강연해서 소개를 드릴 예정입니다. 보다 자세한 정보가 궁금하시거나 유니티 AI 툴을 사용해 보고 싶으시면 unity.com/ai 방문해 보세요. 여러분이 어떤 것을 구현하실지 기다려집니다. 안녕하세요. 저는 APEC 아시아 태평양에서 애드보케이트 팀을 리드하고 있는 김범주라고 합니다. 오늘 제가 드릴 이야기는요, 유니티 XR과 그 가능성에 대한 내용입니다. 많이들 알고 계신 것처럼 가상현실, 그리고 증강현실, 혼합현실 등 대안현실을 만들어내거나 아니면 우리 현실을 더 자세하게 혹은 다른 각도로 보기 위한 기술들을 통틀어서 XR, Extended Reality라고 부르고 있습니다. 그리고 또한 아시는 것처럼 유니티는 이 XR 기술의 가장 최첨단에 서 있습니다. 왜냐하면 유니티는 가장 많은 XR 플랫폼을 지원하고 있고요. 그리고 새로운 디바이스가 나왔을 때 가장 먼저 그 디바이스를 지원하는 기술을 제공해드리고 있기 때문이죠. 최근에는 PSVR2, 그리고 메타퀘스트 3, 그리고 애플 비전 프로처럼 새롭게 나오는 디바이스들 덕분에 더욱 많은 분들이 유니티를 찾고 계십니다. 이렇게 현실감 있는 장면을 구현하는 VR 기술은 사실 아주 옛날부터 수십 년 전부터라고 알고 있는데요. 계속 연구가 되어 왔습니다. 하지만 우리 주변에서 쉽게 화제가 되고 그리고 대중화된 데는 아무래도 팔머러키가 만들었던 오큘러스 DK1이라든지 아니면 이런 대중화된 디바이스의 힘이 아주 컸다고 볼 수 있는데요. AR 기술도 연구실에서는 많이들 테스트가 되고 있었지만 실제로 우리 주변에 알려진 것은 지금 보고 계시는 iCare Place 같은 앱 덕분이 아닐까 생각합니다. 분명 이러한 기술들은요, 그동안 우리가 스마트폰이나 스마트 디바이스의 힘을 빌려서 기존의 디바이스 그리고 매체에서는 할 수 없었던 경험을 우리에게 선사해 준 바가 있습니다. 자, 이런 흐름들이 대중적으로 아직 많이 쓰이고 있지는 않지만 이런 흐름들이 계속되고 있는 이유는 뭘까요? 저는 그 원인은 상당히 명확하다고 생각하고 있습니다. 우리를 둘러싸고 있는 이 공간, 그리고 우리가 세상과 인터랙션하고 있는 이 방법들은 사실 기존의 모니터라든지 키보드, 마우스 등과 같은 어떤 옛날 디바이스죠. 이것들과는 거리감이 있었기 때문입니다. 우리는 모니터 속의 공간을 통해서 컴퓨팅을 하기 위한 훈련을 했어야 되고요. 많은 연습을 통해서 이런 신호와 그리고 도큐멘트들을 해석할 수 있게 되었습니다. 하지만 지금 옆에 보시는 포드 자동차에서 직접 XR 디바이스를 가지고 자동차를 디자인하는 과정을 보시면 현실 공간을 그대로 재현해서 더 직관적으로 자동차 디자인을 할 수 있는 이런 사례들이 있는 것을 보면은 아무래도 평면 모니터보다 확실한 이익이 있기 때문이 아닌가라고 볼 수 있는데요. 우리가 이런 변화를 계속 가지고 가고 있는 이유는요. 처음 우리는 아이디어를 서로 다른 사람에게 전하기 위해서 텍스트라든지 문서를 기반으로 소통을 하고 있었습니다. 하지만 이런 텍스트 기반의 소통은 오해의 여지가 많이 있었고요. 그리고 또 좋은 글을 쓰고 그리고 이 글을 해석하기 위해서는 언어 교육이라든지 어떤 리터러시 교육 같은 것들을 통해서 많은 훈련이 필요했었습니다. 이런 한계를 벗어나기 위해서 우리는 사진이나 그림, 동영상과 같은 시청각 교제의 힘을 그동안 빌려왔었는데요. 아무래도 이런 시청각 미디어 역시도 현실과는 다른 평면 공간에서 벌어지는 것이고 역시 해석의 과정이 많이 필요한 상황이었습니다. 이제 오른쪽에 보시는 것처럼 현실 공간을 그대로 우리가 느끼고 그리고 상호작용할 수 있는 기술이 점점 늘어나고 있기 때문에 이런 매체와 상호작용 그리고 우리가 소통하는 방법에 있어서의 발전은 어찌 보면 아주 당연한 흐름이다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 이런 평면 모니터 그리고 키보드, 마우스, 게임패드와 같은 불편함을
해소해보고자 하는 시도들은 산업계에서 이미 많이 시도되고 있습니다. 먼저 유니티 기반으로 만들어진 주식회사 버넥트의 산업 공간에서의 트레이닝 프로그램을 한번 보도록 하시죠. 자, 기존의 매뉴얼에 비해서 직접 그 공간을 내가 비추어 보면서 어떤 동작을 해야지 내가 원하는 결과를 얻을 수 있는지에 대해서 쉽게 볼 수 있기 때문에 매뉴얼을 보는 것보다 훨씬 편리하고 정확하게 내용을 전달받을 수 있습니다. 하지만 아직은 우리가 머리에 쓰는 헤드셋이 대중화되지 않았기 때문에 어찌 보면 우리 손이 자유롭지 않은 상태에서 이런 새로운 XR 컨텐츠를 활용하고 있는 거죠. 계속 손에 뭔가를 들고 있어야 되잖아요. 자, 이런 한계를 저는 어찌 보면 과도기적인 현상이라고 말씀드리고 싶습니다. 네, 이런 과도기를 해결하기 위한 기술들이 이제 하나씩 등장하고 있죠. 핀란드의 XR 디바이스 생산 회사인 바레어는 유니티를 기반으로 현실 공간에 이런 하이 퀄리티 3D 모델을 표현하고요. 그리고 완전히 두 손을 자유롭게 하는, 직접 우리 손을 가지고 이 자동차 안의 내부를 상호작용할 수 있는 기술을 선보이고 있습니다. 하지만 바레어의 기술은요, 주로 이런 하이 퀄리티를 추종하기 때문에 기업에서 많이 쓰이는 솔루션이다라고 인지되고 있는데요. 하지만 만약 이런 기술이 우리 일반인들도, 아주 작은 사무실이나 학생, 개인들도 만약에 사용할 수 있게 된다면 어떤 결과가 벌어질까에 대한 힌트를 주기에는 충분했던 게 아닌가 싶습니다. 네, 그럼 이런 편리한 기술이 왜 아직 우리에게 충분히 대중화되고 있지 않은 걸까요? 많은 분들이 아시는 것처럼 3D 멀미라든지, 그리고 이 헤드셋을 썼을 때 무게감, 불편함, 그리고 눈앞이 가려지는 데 대한 거부감, 이런 현상들 때문에 사실 특정 목적에서 헤드셋이 사용되고 있었고 아직 대중적으로 그렇게 많은 메조리티를 가져가고 있지는 않은 것 같습니다. 자, 이런 문제를 해결하기 위해서 많은 기업들이 기술을 계속 개발하고 있죠. 저는 메타의 예를 들어서 한번 이 흐름을 말씀드리고 싶은데요. 메타는 2016년 오큘러스라는 이름을 가지고 있었던 회사를 인수하면서 리프트 CV1, 그리고 2020년 아주 큰 히트를 쳤던 메타 퀘스트 2, 그리고 당장 다음 주에 발매를 앞두고 있는 메타 퀘스트 3까지 점점 멀미, 그리고 착용감, 그리고 이 눈앞을 가리게 되는 폐쇄적인 거부감을 해결하기 위해서 많은 노력을 해오고 있었고요. 2016년의 상태와 비교하자면 엄청나게 편리하고 그리고 또 리얼한 경험을 하게 해주는 기술로 발전하고 있다고 볼 수 있습니다. 이런 인기를 얻게 된 데는 메타 퀘스트가 스탠드 언론형이기 때문에 복잡한 기술이라든지 아니면 비싼 컴퓨터가 필요 없이도 XR 컨텐츠를 즐길 수 있게 해주었기 때문인데요. 이런 편리함 때문에 발매되자마자 70% 이상의 VR 시장을 점유하게 된 것이 아닌가 생각합니다. 자, 한 가지 우리가 XR 콘텐츠를 일상에서 사용하기 위한 장애물이 더 있습니다. 이건 바로 그 콘텐츠를 제작하는 개발자분들한테 해당이 되는 것일 수도 있는데요. 많은 XR 기반의 API라든지 SDK 그리고 디바이스 특징들이 파편화되어 있었기 때문에 이것을 통합적으로 관리하고 개발할 수 있는 솔루션이 그동안 계속 연구가 되어 오고 있었습니다. 유니티에서는 아주 예전부터 AR 파운데이션이라든지 XR 인터랙션 툴킷을 통해서 AR 기술들 그리고 VR 기술들을 쉽게 여러분들의 콘텐츠에 적용할 수 있도록 계속 연구를 해오고 있었는데요. 이 기술들을 통해서 AR 익스피리언스, 믹스드 리얼리티 익스피리언스 그리고 VR 익스피리언스를 쉽게 제작할 수 있도록 저희는 계속 이 XR 인터랙션 툴킷과 AR 파운데이션을 업그레이드하고 있고요. 최근에는 저도 원래 개발자 출신이 아니고 아티스트 출신이지만은 저조차도 쉽게 XR 환경을 만들 수 있는 정도로 많이 발전을 하고 있습니다. 이런 상황들이 우리에게 많은 도움이 되지 않을까 생각을 하는데요. 이런 노력을 바탕으로 해서 우리는 기존의 디바이스가 가지고 있었던 불편함, 하지만 우리가 그동안 너무나 익숙해져 있었기 때문에 느끼지 못했던 불편함을 더 넘어서서 현실 공간과 상호작용할 수 있는 대안을 제공해주는 단계까지 이르르고 있습니다.
이런 흐름은 어떻게 보면 한두 회사의 시도가 아니고요. 이제는 보시는 것처럼 거의 어떤 거대한 흐름 중에 하나가 되어가고 있고요. 내년은 아마 더욱더 많은 XR 콘텐츠와 디바이스 관련 기술들이 발표되지 않을까 개인적으로 예상을 하게 되는데요. 이 영상을 혹시 여러분들이 기억하고 계실지 모르겠습니다. 7년 전에 AR 글래스의 어떤 그 선구자 역할을 했었던 매직립에서 AR의 가능성을 우리에게 알려주기 위해서 만들었던 짧은 컨셉 영상입니다. 한번 기억을 되살리기 위해서 같이 보시죠. 네, 이 비전. 같은 공간에서 우리는 현실 크기의 고래를 볼 수 있을까? 그리고 고래가 어떻게 움직이는지 느낄 수 있을까? 그동안 이런 비전을 실현하기 위해서 많은 업체들, 유니티를 비롯해서 소프트웨어 그리고 하드웨어 업체들이 노력을 해왔고요. 이제는 이게 아주 가까이 온 것 같습니다. 이런 믹스드 리얼리티 경험을 우리가 실제로 구입할 수 있는 가격대에 그리고 사용하기 쉽게 만들어진 그런 디바이스들이 점점 많이 나오고 있기 때문인데요. 하지만 여전히 이런 기술들은 우리에게 낯설다라고 생각하시는 분들도 분명히 계실 거예요. 저는 그렇기 때문에 앨런 와츠라는 영국의 철학자분의 말을 인용하면서 오늘 세션을 마치고자 합니다. 변화를 우리가 인식하고 이해하는 가장 좋은 방법은 그 변화 안에 뛰어들어서 같이 춤춰보는 것이다 라고 이야기를 했어요. 왜냐하면 우리는 영화를 만약에 처음 보는 사람에게, 영화를 보지 못했던 사람에게 글로스 영화를 설명하기는 매우 어렵습니다. 직접 보는 게 가장 빠른 이해 방법이죠. XR도 마찬가지입니다. 기존의 어떤 리뷰라든지 아니면 어떤 정리된 데이터 시트를 통해서는 XR의 가능성을 알기가 쉽지가 않고요. 여러분들이 직접 경험해보고 가장 더 중요한 부분은 컨텐츠를 만드는 경험을 한번 해보시기를 추천드립니다. 오른쪽에 있는 이 그림은요, 유니티 어세스토어에서 쉽게 다운받으실 수 있는 아주 훌륭한 리얼한 자연 배경입니다. 이런 자연 배경에 XR 인터랙션 툴킷을 접목시키면 쉽게 이 공간 안에 헤드셋을 쓰고 들어가서 우리가 직접 걸어 다니면서 여기 있는 사물들하고 상호작용하는 게 가능해지거든요. 저도 처음에 XR에 관심을 가지게 됐던 계기는 이런 내가 마음에 드는 공간을 만들고 그리고 그 안을 XR 디바이스를 통해서 상호작용하면서 이것이 기존의 평면 기반 미디어보다 어떻게 다르게 되고 그리고 또 우리에게 어떤 이익을 주겠구나라는 것을 나름대로 느낄 수 있었기 때문입니다. 여기 계신 많은 분들도 이 경험을 통해서 새로운 인사이트를 얻고 업무와 그리고 학습, 생활에 많은 도움을 받을 수 있기를 기대하면서 제 말씀 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 여러분 다시 올라왔습니다. 다시 카나다 사람이 무대에 올랐네라고 생각하시겠습니다. 하지만 제 동료인 알렉스와 함께 올라왔습니다. 알렉스는 일본에서 스튜디오를 이끌고 있고요. 인더스트리 스튜디오에서 아주 놀라운 작업들을 해내고 있습니다. 오늘 발표드릴 내용은 유니티 XR을 광범위하게 보면서 또 XR을 전체적으로 한번 살펴보고자 하는 겁니다. 저희가 XR이 이런 산업, 인더스트리 영역에서 어떻게 혁신을 만들어낼 수 있는지를 공유드리고자 합니다. 한번 상상해 보시기 바랍니다. 저희가 굉장히 다양한 예시에 대해서 생각을 하게 되는데요. 유니티에서 XR 측면에서 보자면 게이밍, 엔터테인먼트 이 부분은 당연한 유스 케이스가 되겠죠. 어떤 일을 하고 있는지 많이 알고 계실 겁니다. 그런데 산업 부분을 보자면 훨씬 더 빠르게 유스케이스들이 발굴이 되고 있습니다. XR이나 VR이 광범위하게 채택이 되고 있습니다. 이것은 하나의 프로세스를 전체적으로 조망한다든지 아니면 제품을 살펴보고 구체적으로 협업하는 하나의 창이 되는데요. 잠시 후에 더 살펴보도록 하겠습니다.
알렉스께서 우선은 간단하게 몇 가지 단계에 대해서 말씀해 주실 텐데요. 이런 XR 측면에서 개발할 때 필요로 한 그런 단계가 되겠습니다. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘 오게 되어서 기쁩니다. 여러분들께서 아직까지 이 애플 비전 프로를 직접 만져보시지는 못하셨을 것 같습니다. 그래서 우선 좀 슬라이드를 사용을 하여서 다양한 애플리케이션 타입들을 좀 설명을 드리겠습니다. 이 뒤쪽에서 왼쪽부터 보게 되면은 좀 더 전통적인 2D 애플리케이션이 있습니다. 그리고 오른쪽으로 갈수록 이 몰입도가 높아지게 되어서 이 몰입도의 스펙트럼이라고 부르겠습니다. 그래서 하나하나 좀 설명을 드리겠는데요. 허락을 해주신다면 좀 시간을 들여서 집중적으로 어떤 순서대로 넘어가게 되는지를 설명드릴게요. 첫 번째가 2D 앱입니다. 그래서 아이패드 애플리케이션을 유니티를 사용을 해서 개발을 하셨다라고 하시면은 애플 비전 프로를 사용하게 되면은 이것이 떠 있는 윈도우로서 3D의 공간이 만들어지게 됩니다. 애플 비전 프로에서는 오클루스 퀘스트와 같은 이런 그 컨트랙트가 없고요. 눈이 이 디바이스를 추적을 하면서 손을 사용을 하여서 주된 인풋 메커니즘으로 눈과 손을 사용하게 됩니다. 두 번째 이미지로 넘어가겠습니다. 이것도 그 플레인이 위쪽에 앞쪽에 떠 있게 되는데요. 이 스테레오스코픽 렌더링을 통해서 이 컨텐츠가 렌더링이 됩니다. 그러니까 3D 무비 영화에 들어가서 글래스를 끼고 안경을 끼고 본다든지 아니면 TV를 3D 모드로 켜놓고 안경을 착용하고 보는 것과 똑같은 컨셉입니다. 그래서 입체적이 아닌 평면의 2D 플레인 위에 3D 영상이 재현되는 것이죠. 그런데 3단계로 넘어가게 되면은 3D의 엘리멘트가 이 2D 플레인에 올라가게 되지만 이것이 입체적으로 구현이 되는 겁니다. 그래서 여기에서 그 미식 추구가 진행되고 있는데 이 점수가 입체적으로 뜨면서 2D로 보이는 것에 3D 이미지가 겹쳐지면서 실황을 볼 수 있도록 합니다. 네 번째 단계가 애플 비전 프로로 구현이 되는 새로운 컨셉인데요. 내 앞에 하나의 입방체가 있다라고 생각을 해보겠습니다. 이 큐브에 3D 애플리케이션이 뜨는 것이죠. 그래서 작은 스마트 시티가 이 입방면체, 정육면체 안에 뜨는 겁니다. 아니면 빔으로 이 도시의 구성 요소들을 쭉 볼 수 있도록 하는 것입니다. 이것이 애플 비전 프로의 멀티태스크의 개념이 되는 겁니다. 여러 애플리케이션이 하나하나의 큐브에 다 뜨게 되는 것이고요. 이 큐브를 여러분들께서 이동을 시키면서 워크스페이스를 만들 수가 있습니다. 여러분 유스케이스에 맞추어서요. 그 다음 가장 오른쪽에 있는 것인데요. 완전 몰입형이죠. 그러니까 단 하나의 애플리케이션을 애플 비전 프로에 구동하는 그런 상태가 되겠습니다. 그래서 완전히 VR 애플리케이션이 되는 것이죠. 그래서 HD 애플리케이션이나 아니면 퀘스트 애플리케이션을 아니면 완벽한 CG 컨텐츠를 띄우면서 XR, MR의 요소를 가지고 물리적인 공간과 가상의 물체들을 함께 조합을 해서 완전 몰입형으로 만들어주는 형태가 되겠습니다. 이런 애플리케이션을 개발을 할 때 물론 아직 애플 비전 프로가 릴리스가 되지는 않았지만요. 이 애플리케이션 지금 당장 유니티를 사용을 해서 빌드를 만들어주실 수가 있습니다. 왼쪽에 말씀을 드렸던 그 애플리케이션을 위해서 유니티 2.22 LTS 버전으로 비전 OS를 빌드 타겟으로 포함을 시켜서 서포트하고 있습니다. 그래서 2D 애플리케이션이 이미 아이패드를 위해서 만들어져 있다라고 하면은 22 LTS 버전을 사용을 하여서 비전 OS를 빌드 타겟으로 만드셔서 비전 OS를 위한 컴파일링을 하실 수가 있습니다. 그리고 엑스코드를 통해서 테스트를 하실 수가 있고 비전 OS 에뮬레이터를 사용을 해서 실제로 비전 프로에서 어떤 모습일지 테스트를 해볼 수가 있습니다. 완전 몰입형 애플리케이션 같은 경우에는 HD 애플리케이션이나 아니면 퀘스트 애플리케이션을 비전 프로로 폴팅을 할 수가 있고요. 그리고 비전 OS XR 플러그인이 있습니다. 지금 현재는 클로즈 베타이고 또 웹사이트에 가시면은 이 클로즈 베타에 등록하시는 방법이 또 나와 있습니다. 비전 프로로 포팅을 할 수가 있는 것이죠. 그래서 100%로 CG 렌더링이 된 그런 애플리케이션이 되겠습니다. 그리고 전체 퀘스트 같은 경우에는 컨트롤러가 있기 때문에 이것을 눈과 손으로 사용하는 것으로 어떻게 전환을 할 것인가를 또 고민을 하셔야 되죠. 다음은 믹스드 리얼리티 MR 애플리케이션입니다.
그래서 아이 트래킹을 하고 또 F 프로에서 구현을 하는 많은 기능들을 공간이 되겠는데요. 폴리 스페셜을 통해서 많은 새로운 기능들이 여기에서 소개가 되고 있습니다. 네이티브 애플 비전 프로 애플리케이션을 만드실 수가 있는데요. 유니티 런타임을 통해서 시뮬레이션이 처리가 됩니다. 그래서 에셋 데이터와 피직스를 처리를 하죠. 그런데 AI 데이터, 그 애플리케이션 데이터 같은 경우에는 리얼리티 키드에 의해서 애플에 의해서 처리가 됩니다. 리얼리티 킷은 모든 기능들을 애플 비전 프로에서 활용할 수 있도록 해주고요. 그리고 동시에 이 유니티 에디터를 통해서 애플리케이션을 개발할 수 있도록 여러분의 친숙한 환경에서 개발할 수 있도록 해주십니다. 그래서 로리께 이제 다시 마이크를 넘겨서 이런 믹스 리얼리티나 애플 비전 프로로 산업에서 어떤 유스 케이스가 가능한지 설명 한번 들어보도록 하겠습니다. 네, 저희가 이 애플리케이션을 한번 생각을 해보게 되면은 알렉스께서 말씀하신 것처럼 다수의 앱이 한꺼번에 실행이 될 수가 있습니다. 저희 그룹에서 하고 있는 일 중에 하나는 저희의 뷰어의 베리에이션이 될 것이다라고 보고 있습니다. 그 XR 경험의 핵심적인 부분 중에 하나가 이 함께 조망을 하고 협업을 하고 이터레이션을 하고 승인을 한다라는 이 4단계입니다. 에셋을 뷰를 하는 거죠. 에셋의 다양한 데이터나 정보를 여러 가지 앱에서 또 여러 프로세스를 거치는 동안에 어떻게 변화하는지를 뷰를 합니다. 그래서 다양한 산업에서 예시를 좀 보면은요, 이 뷰 아이디어 그리고 이터레이트, 컬래버레이트라는 이 원리가 계속해서 산업에서 적용이 될 수가 있는데요. 저희가 실시간 3D 산업 적용을 보면 그리고 XR을 생각해 보면 역시 이 창작을 해내는 과정에서의 협업이 중요해집니다. 자동차 산업이 되겠는데요. 이 자동차를 만들어내는 전체 프로세스가 있습니다. XR이 있고 그리고 헤드셋을 사용을 하게 되면은 이 디자인에 대해서 함께 보면서 다양한 앱에서 접근을 하여서 같이 대화를 하고 협업을 할 수가 있습니다. 몰입형으로요. 그리고 제품 디자인을 보겠습니다. 동일한 아이디어이죠. 전 세계의 팀이 흩어져 있고 함께 이 제품을 개발을 합니다. 그런데 가장 큰 장애 요인이 협업을 원활하게 하는 거죠. 그런데 이 모델을 함께 보면서 이 모델의 파트들도 모두 다 보면서 함께 이야기를 할 수가 있는 겁니다. 새로운 나이키 운동화도 디자인을 할 수가 있는 것이죠. 라이브로 색상을 바꿔가면서 대화를 할 수가 있습니다. 어떤 변화가 어떤 결과물을 가지고 오는지를 함께 보면서 협업할 수가 있습니다. 두 가지의 다음의 예시가 가장 큰 장점들을 보여드리는 것이고 그리고 니코께서 이야기한 AI 요소가 또 녹아 있는 것인데요. 이렇게 트랙터가 있다고 한번 해보겠습니다. 근데 다음 앱에서는 저의 가상 영업사원이 있는 겁니다. 이 영업사원이 애니메이션을 계속해서 돌리면서 AI를 구동을 하면서 이 트랙터에 대해서 설명을 해주는 겁니다. 그래서 영업사원이 저에게 이 트랙터를 판매를 하면서 특장점들을 설명을 해주고 구매를 하고 난 다음에는 트랙터를 작동하는 방식을 트레이닝을 해줄 수가 있습니다. 다음은 건설 영역입니다. 건설은 예산을 가지고 시작을 하고요. 그 다음에는 바로 이 예산을 초과하게 되죠. 그리고 계속해서 걸어 다니면서 현장에서 건설 건축을 합니다. 전기 장치들이나 아니면은 파이프라인들을 쭉 만드는데 이것이 결국에는 CAD 모델로 다 연결이 되죠. 그런데 이것을 하나로 원활하게 앱에서 실행을 시키면서 한 앱에서는 CAD 모델을 돌리고 그리고 상세한 내용들이나 다른 전기 하네스가 어떻게 설치가 되어 있고 파이프가 어떻게 연결되어 있고 하는 것을 또 다른 앱에서 계속해서 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 이 벽은 계속해서 건설을 하면 되겠구나. 이 전기 하네스는 다른 쪽으로 옮겨야 되겠구나 라는 것을 이제 이쪽에 배치가 되어야 되는 것이구나 라는 것을 생각할 수가 있습니다. 협업의 개념도 확장이 됩니다. 수술의 예를 한번 들어볼까요? 기형이 있는 심장이 있다라고 했을 때 이 심장의 모델을 띄워서 전 세계 의사들과 상의를 하면서 수술 계획을 잡을 수가 있는 겁니다.
네, 여기까지가 저희의 발표입니다. 경청해 주셔서 감사드립니다. 오늘 정말 즐겁게 서밋을 즐겨주시기 바랍니다. 많은 연사들이 나서서 저희가 하고 있는 작업들, 다양한 산업군에서의 실제 사례들을 공유를 드릴 예정입니다. 이렇게 좋은 기회에 여러분 모시게 되어서 기쁘고요. 그리고 한국의 서울에 초대해 주셔서 감사드립니다. 오늘 잘 즐겨주시기 바랍니다.